Have you enrolled the Python enrolled yesterday? Okay. Is there any problem while enrolling? The first year students was saying that they are not registered. Okay. So I have uploaded 3 link of MCQ, COA, COB, COC. That is the first chapter, second chapter, and third chapter. It is compulsory to solve all those MCQs because these will be used for your internal performance evaluation. ते जे COs आहेत तर ते आपल्याला कंपल्सरी सॉल्व करायचे आहेत. तुम्हाला आठवत असेल तर लास्ट इयरला आपण हार्ड कॉपीमध्ये तुमच्याकडून MCQ सॉल्व करून घेतले होते. फर्स्ट इयरला असताना तुम्ही किंवा सेकंड इयरला असताना. तर instead of a hard copy, now the Google form link is given to you. So it is compulsory to solve all the MCQ of all the chapters. सगळ्या चॅप्टरचे आता 3 दिलेले आहेत, 3 पुढे मिळतील तुम्हाला. अँड नॉट ओनली फॉर द पायथॉन बट फॉर ऑल द सब्जेक्ट. ज्या ज्या टीचर्सनी तुम्हाला त्या सब्जेक्टच्या लिंक फॉरवर्ड केलेल्या आहेत तर त्या सगळ्याचे MCQ तुम्हाला रिस्पॉन्ड करायचे. Okay, so we will start with the today's content. So I have given you the programs on string. Have you tried? String built-in function बघितल्यानंतर काही extra program apart from your manual I have given to include in your practical number 10. In that we have solved 2 that does print all the city that end with PUR and count number of count number of lowercase and uppercase. So we have solved already these 2 programs. The third remaining was sort 5 names. So we can take any 5 names and we have to sort them. So we will just see a sample program for this. So sort करायचे. I have taken a list. In that we have saved the different names. You can save. Now the same logic used for sorting in C program, C++, Java. सगळीकडे सॉर्टिंगला आपण जे लॉजिक वापरले ते सेम लॉजिक इथं वापरले. आपण 2 फॉर लूप घेतलेले आहेत. फर्स्ट I आहे. So that will start from 0 to end of a list. So I have taken for I in range 0, len in bracket L. म्हणजे तुमच्या लिस्टची जी लेंथ असेल तिथपर्यंत 0 to length. And we know that the last range index is excluded. शेवटचा इंडेक्स एक्सक्लूड होतो आपल्याला माहितीये म्हणून आपण लेंथ ऑफ L घेतले. म्हणजे लेंथ ऑफ L समजा तुमची 5 असेल तर तुमचे इंडेक्स किती येणार 0 1 2 3 4. म्हणजे ऑटोमॅटिकली 5 एक्सक्लूडच होईल. सो तिथं परत L-1 वगैरे करायची गरज नाहीये. सो टेक लेंथ ऑफ L. त्यानंतर एक जे लूप घेतलं आपण. जे लूप कसं घेत होतो. It start from I to end of a list. So I have taken for J in range I, length of L. म्हणजे I ची जी करंट व्हॅल्यू असेल तिथून पुढं तुमचं J चं लूप काय होईल कंटिन्यू होईल. So this is again the common logic we have used in the C program or array sorting. आता एवढं केल्यानंतर काय चेक करणार. Now see I and J are used as index. आपण I आणि J हे लिस्टचे इंडेक्स म्हणून यूज केले. सो इंडेक्सचा इलेमेंट जर आपल्याला ऍक्सेस करायचा असेल वी शुड यूज L and I. Okay, because I and J are used as a index for list. So use L of I, that is list at a index I. So I have checked whether the list of index I greater than
लिस्ट ॲट इंडेक्स जे, म्हणजे ith ॲटम तुमच्या जे ॲटमपेक्षा ग्रेटर आहे का, असं असेल तर आपण काय करणार, स्वॅपिंग करणार, आय आणि जे च्या व्हॅल्यू स्वॅप करणार. सो टेम्प इक्वल टू एल ऑफ आय, एल ऑफ आय इक्वल टू एल ऑफ जे, and L of j equal to 10. So these three statement will perform the swapping. After that j if close होतो, j loop close झालं, I close झालं. त्यामुळे आता मी डायरेक्टली इंडेंटेशन कुठल्या लाईनला घेतलं बघा, स्टार्टिंगला आले आणि तिथं तुमची सॉर्ट झालेली लिस्ट मी प्रिंट केली, प्रिंट एल. So this is the simplest logic for sorting the names given in the list. Is it clear? So we will just run it and check out the output. So the names are alphabetically sort. जर तुम्हाला असं प्रिंट करायचं नसेल, तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल नेम जर प्रिंट करायचे असेल, आय कॅन यूज लाईक दॅट फॉर के इन एल. असं जर आपण केलं तर काय होईल, इंडिव्हिज्युअल आयटम्स जे आहेत ते प्रिंट होतील. सो यू कॅन यूज एनी वे विच यू वॉन्ट. आता काय झालं, अल्फाबेटिकली तुमचे नेम काय झाले, डिस्प्ले झाले. इज इट क्लिअर? सो आय थिंक आय हॅव कम्प्लिटेड द प्रॅक्टिकल नंबर 10. तुम्हाला करायला दिले होते पण त्यातले प्रॅक्टिकल नंबर 10 सगळे झालेलेच, फक्त एक तुमच्यावर सोडला होता, ते म्हणजे रॅन्डम नंबर जनरेट करायचा आहे बिटवीन 5 to 50, फ्लोटिंग पॉइंट रॅन्डम नंबर. आणि ह्याच्यासाठी फक्त एक फंक्शन वापरायचं आहे, म्हणजे एक लाईनचा कोड आहे. फक्त ते फंक्शन कुठलं वापरायला पाहिजे हे तुम्हाला सांगितलं होतं मी. मला नाही वाटत की कोणी ते फंक्शन सर्च केलं असेल की कुठलं फंक्शन वापरायला पाहिजे. केलंय कुणी? नसेल केलेलं, ओके. सो त्याचा आन्सर मी तुम्हाला देणार नाहीये. सो रँड इंट फंक्शन काय करतं, इंटीजरचं रॅन्डम क्रिएट करतं. आपल्याला इंटीजर नको, आपल्याला फ्लोट पाहिजे. फंक्शन करेक्ट आहे, पण तो काय करतो, तुम्हाला इंटीजर रॅन्डम नंबर जनरेट करून देतो. आपल्याला जो रॅन्डम नंबर जनरेट केलेला पाहिजे तो आहे फ्लोट. सो यू हॅव टू यूज समथिंग डिफरंट फंक्शन. So uniform is a correct answer. So you have to use a uniform function. जे युनिफॉर्म करायचंय आणि तुम्हाला तो रॅन्डम नंबर झालेला डिस्प्ले करायचा आहे. सो जस्ट अ 3 लाईन कोड आहे. पहिला इम्पोर्ट करावं लागेल, त्याच्यानंतर फंक्शन वापरा आणि त्याच्यानंतर तो नंबर प्रिंट करा. ओके. सो वी हॅव कम्प्लिटेड प्रॅक्टिकल नंबर 10. The practical number 11 is based on user defined function. Practical number is 10 जे आहे ते मॉड्यूलवर झालं. आता प्रॅक्टिकल 11 जे आहे, सो दिस इज बेस्ड ऑन युजर डिफाइंड फंक्शन. सो आपल्याला काय करायचंय, वी हॅव टू क्रिएट अ फंक्शन विथ मिनिमम 2 आर्ग्युमेंट अँड देन क्रिएट अ फंक्शन विच रिटर्न व्हॅल्यू. असे 2 हेडिंग तुम्हाला दिलेले आहेत. तर याच्यावरचे प्रोग्राम्स तुम्हाला प्रॅक्टिकल नंबर 11 मध्ये करायचे. So we will start how to use a function in Python. Now can anybody tell what is the definition of a function technically? So we are studying function start even your first year C program. C मध्ये फंक्शन होतं, C++ मध्ये होतं, जावा मध्ये झालं, ऍडव्हान्स जावा मध्ये बघितलं, आता परत पायथॉन. So technically how we will define a function? So function is nothing but a group of statement or a block of code that will perform a given specific task.
एखादं स्पेसिफिक टास्क एक्झिक्यूट करण्यासाठी आपण काय करतो, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट किंवा ब्लॉक ऑफ कोड डिफाईन करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज फंक्शन. आणि त्याची पिक्युलॅरिटी काय आहे, द फंक्शन इज नॉट एक्झिक्युटेड ऑन इट्स ओन. फंक्शन स्वतःहून एक्झिक्यूट होत नाही. सो वी हॅव टू एक्सटर्नली एक्झिक्यूट द फंक्शन बाय कॉलिंग इट. इज इट क्लिअर? फंक्शनला तुम्हाला एक्सप्लिसिटली रन करावं लागतं. प्रोग्राम रन झाला तरी ऑटोमॅटिकली फंक्शन कधीही एक्झिक्यूट होत नाही. एक्सटर्नली और explicitly we have to call the function, then it will be executed. Is it clear the basic of function? Okay, so we can pass the data to the function, and that data is known as a parameters or arguments. These are known as parameters or arguments. Now in some reference book or textbook we call it as a parameter. In some books, some references or some textbook or some e-notes give it as an argument. So both words have the same meaning. We can use parameter or we can use argument. Both words are allowed. Okay, the function perform a specific task, then we can pass the data to the function, that is known as a parameter or argument. It is not compulsory that we should pass a parameter. It is optional. If your function require, you can pass the parameter, otherwise you can omit. Now a function can return the data as a result. So function can return a data as a result. That means a function will perform some calculation and will give you an answer. Okay, in two ways. Either the answer will be printed there only in the function, or the answer is returned back to the calling statement. जे कॅल्क्युलेशन होतं त्या कॅल्क्युलेशन वरून जे आन्सर आहे ते आन्सर एकतर डिरेक्टली तुमच्या फंक्शन मध्येच, म्हणजे तुमचा जो ब्लॉक आहे फंक्शनचा तिथंच प्रिंट होतं, और इट विल रिटर्न द रिझल्ट. जो काही तुमचा कॅल्क्युलेशनचा रिझल्ट आहे तो रिटर्न करतो तुमच्या कॉलिंग स्टेटमेंटला, म्हणजे ज्या स्टेटमेंटमध्ये तुम्ही फंक्शनला कॉल केले तिथं तुम्हाला तो रिटर्न करतो. Is it clear up to this? Now we will go for a syntax. Is it clear? Yes. So we will go to syntax. So syntax is, now we have seen a list of keyword. In that the keyword def we call it as a def or definition. So the keyword def is used to define a function. So the syntax is def, small def. Then we have to give a function name. आपल्याला काय करायचंय, फंक्शनचं नाव द्यायचंय. आता आयडेंटिफायर नेम साठी जे काही रूल्स आपण बघितले, सो व्हॉट एव्हर रूल्स वी हॅव सीन टू गिव्ह अ नेम टू द आयडेंटिफायर, द सेम रूल्स आर ऍप्लिकेबल टू द फंक्शन नेम. जे व्हेरिएबलच्या नावासाठी जे काही नेम्स तुम्हाला रूल्स आणि रेग्युलेशन दिलेले आहेत तेच सेम रूल आणि रेग्युलेशन फंक्शन नेमला सुद्धा ऍप्लिकेबल आहेत. So the def, then we will write a user defined function name, then round bracket open, in that parameter round bracket close. Okay, then the important thing is colon. जसं आपण if नंतर, for नंतर, while नंतर colon दिलंय तसं function नंतर colon आहे. Okay, then we have a comment. We call this as a function document string. Then we have a function suit, or we can call this as a function body, and we will have a return expression. Okay, so the syntax is clear. मी meaning काय आहे प्रत्येक लाईनचं सांगणार आहे.
पण सिंटॅक्टिकली कसं लिहायचं हे क्लिअर आहे. Now we will go for each line. So DEF is a keyword that will define or that will tell that now we are using a function. So function name is any user defined function name. Then the open close bracket, that is the parentheses, are compulsory even if we are not passing any parameter, because that will indicate that it is a function. आपण बघितलंय की नॉर्मल व्हेरिएबल जे आहे तर त्या व्हेरिएबल नंतर आपण कधीही पॅरामीटर त्यानंतर आपण कधी राऊंड ब्रॅकेट यूज करत नाही, पॅरांथिसिस. सो ओपन क्लोज पॅरांथिसिस ऑलवेज इंडिकेट दॅट इट इज अ फंक्शन. त्यामुळं आपण पॅरामीटर पास करू दे किंवा नाही पास करू दे, आफ्टर फंक्शन इट इज कंपल्सरी टू गिव्ह द पॅरांथिसिस. And after parameters we will put a colon. Now when we pass any parameter to the function, there is no need to mention the data type. We will directly use the parameter name separated by comma. Now is everything clear in the line 1? Syntax मधलं line 1 clear आहे सगळ्यांना? काही शंका असेल तर आत्ताच विचारा. डेफ, फंक्शन नेम, पॅरामीटर, कोलन, या 4 गोष्टी क्लिअर झाल्या का? सो नवीन काय आहे, फक्त पॅरामीटर नाही दिले तरी चालतात ॲज युजल सी सारखं. 2 गोष्टी नवीन आहेत, ते म्हणजे एकतर कोलन द्यायचं आहे. कारण कोलन का द्यायचं आहे? आफ्टर कोलन इट विल कम टू नो दॅट नाऊ द फंक्शन बॉडी इज स्टार्टिंग. कोलन काय इंडिकेट करतो? त्याच्यानंतर फंक्शन बॉडी स्टार्ट होते. त्यामुळे तुम्ही आयडियली मध्ये चेक केलं असेल, ऍट द लाईन व्हेन यू पुट अ कोलन अँड एंटर, ऑटोमॅटिक इंडेंटेशन इज क्रिएटेड. येस ऑर नो? जर कुणी प्रॅक्टिकल करून बघितलं असेल, आयडीला ओपन केलं असेल कधी काळी आणि प्रोग्राम केले असतील तर तुमच्या लक्षात आलं असेल, व्हेन वी पुट अ कोलन, मग ते इफ असेल किंवा तुमचा लूप असेल, काय होतं? ऑटोमॅटिक अ राईट इंडेंटेशन इज क्रिएटेड. Yes, anyone seen the this facility in Delhi? Yes, ma'am. कोलनचं meaning, कोलन काय होतं तर तिथून पुढं फंक्शन असेल, लूप असेल, त्याची बॉडी स्टार्ट होते. आणि पॅरामीटरचं काय सांगितलं? वी शुड गिव्ह ओनली पॅरामीटर नेम, नो नीड टू गिव्ह द डेटा. म्हणजे C++ सारखं इंट ए कॉमा इंट बी असं डेटा टाईप द्यायची गरज नाहीये. डिरेक्टली वी विल गिव्ह द नेम ए कॉमा बी किंवा ए और ए कॉमा बी कॉमा सी. किती पॅरामीटर पास करायचे ह्याला सुद्धा लिमिटेशन नाहीये, तुमच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे तुम्ही पास करू शकता. Now what is the second line? The second line give a documentation of the function, or we can say it is a comment line. It is not compulsory to give the function documentation, but it is a good programming habit to write the comments or documentation. नॉर्मली आपण कमेंट असेल किंवा डॉक्युमेंटेशन असेल ह्याला काहीच वेळ नाही, जे आपण कमेंट म्हणा काहीच मेन्शन करत नाही. पण अकॉर्डिंग टू जर प्रोग्रामरच्या हॅबिट आपण बघितल्या, it is a good, or we can even say a better, best habit to give the documentation or comment in a program, because the comment or the documentation make your program self explanatory, self understanding. Okay, it is not compulsory. If you want to give some documentation regarding to a function, we can give. म्हणजे तो फंक्शन काय करतो, त्याला किती पॅरामीटर पास करायचंय ह्याचं काही डॉक्युमेंटेशन असेल तर तुम्ही लिहू शकता. सो नॉर्मली द डॉक्युमेंटेशन इज गिवन फॉर अ सिंगल लाईन ओनली. म्हणजे जास्त मोठ्या कमेंट आपण 3-4 लाईनच्या मल्टीलाईन कमेंट इथं लिहित नाही. नॉर्मली सिंगल लाईन कमेंट इज गिवन. A single line comment is given here. That is the second line. Now the third line. The third line says
From here we can continue the function suit or a function body. फंक्शनची जी काय बॉडी असेल ती फंक्शनची बॉडीचे स्टेटमेंट जे आहेत तुम्ही इथं टाईप करू शकता. आता फंक्शन बॉडीमध्ये किती स्टेटमेंट असायला पाहिजेत ह्याला काही कंपल्शन नाही आहे. तुम्हाला काय टास्क परफॉर्म करायचं आहे अकॉर्डिंग टू दॅट द स्टेटमेंट मे बी 2, 3, 4 और मेनी. द स्टेटमेंट मे कंटेन इफ, द स्टेटमेंट मे कंटेन लूप. आपल्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे आपण त्याच्यात लूप यूज करू शकतो, इफ यूज करू शकतो, एनी पायथॉन कन्सेप्ट वी कॅन यूज. Now at last we have a return statement as usual in another programming languages. So return statement is used to return the result calculated in the function. त्या फंक्शन मध्ये आपण जो रिझल्ट कॅल्क्युलेट केलेला आहे तो आपल्याला जर रिटर्न करायचा असेल तर रिटर्न स्टेटमेंट आपण यूज करतो. नाउ अगेन रिटर्न स्टेटमेंट इज ऑल्सो ऑप्शनल. म्हणजे फंक्शनने काहीतरी व्हॅल्यू रिटर्न करायला पाहिजे असं कंपल्शन नाहीये. यू कॅन प्रिंट द रिझल्ट देअर ओनली इन द फंक्शन. इट इज ऑप्शनल टू यूज अ रिटर्न स्टेटमेंट. Is it clear the syntax of function? Is it clear? Now the next thing is, by default whatever the parameter we are passing to the function, they have the positional behavior. पोझिशनल बिहेवियर म्हणजे काय, आपण ज्या ऑर्डरमध्ये फंक्शनला डिफाईन केलेलं आहे त्याच ऑर्डरमध्ये ते व्हॅल्यू घेतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट व्हॅल्यू तुम्ही फंक्शन डिफाईन करताना पॅरामीटर ए कॉमा बी केलं, देन I have passed two values, then by default the first value will be copied into A, the second will be copied into B. So the parameter have a positional behavior. म्हणजे तो पॅरामीटर त्या लिस्टमध्ये कितव्या नंबरला असेल त्या नंबरची व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये होणार आहे. सेम आपल्या अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये आपण बघितलं होतं तसं. नाउ अ सिंपल एक्झाम्पल ऑफ हॅलो. काय केलं बघा, DEF कीवर्ड आहे, त्याच्यानंतर ना आपण काय लिहिलं, फंक्शनचं नाव. फंक्शनचं नाव काय आहे, माय अंडरस्कोर फंक्शन. काही पॅरामीटर पास करायचं नाहीये, सो गिवन ओनली ओपन क्लोज ब्रॅकेट देन कोलन. इट इज कंपल्सरी. आता नेक्स्ट लाईनला आल्यानंतर काय होणार आहे, सो नेक्स्ट लाईनला आल्यानंतर त्यात एकच प्रिंट स्टेटमेंट लिहिली आहे, हॅलो फ्रॉम फंक्शन. Sorry, we have written a print statement, hello from function. So these two lines define a simple welcome message function. आता या फंक्शनला जर मला कॉल करायचं असेल तर मी काय करणार, सो आय विल यूज जस्ट द फंक्शन नेम अँड ओपन क्लोज पॅरेंथेसिस. इथं दाखवलंय बघा, ही झाली तुमच्या फंक्शनची डेफिनेशन. and after that I have used the name. फंक्शनचं नाव वापरलंय माय फंक्शन ओपन क्लोज ब्रॅकेट. आणि आपल्याला इन्फॉर्मेशन काही दिलेली पास करायची नाहीये, त्यामुळे तुमचे ब्रॅकेट्स काय झाले, ओपन क्लोज एम्प्टी ब्रॅकेट आले. सो दिस लाईन विल बी एक्झिक्युटेड अँड दिस लाईन विल कॉल युअर फंक्शन. आता काय करायचंय, सगळ्यात इम्पॉर्टंट थिंग इज the function should be defined before its use. म्हणजे त्या फंक्शनला कॉल करायच्या आधी त्याची बॉडी ही तुम्ही टाईप केलेली पाहिजे. पहिल्या फंक्शनला कॉल करून नंतर त्याची डेफिनेशन लिहिली, इट विल गिव्ह अन एरर. इज इट क्लिअर? पहिला फंक्शनची डेफिनेशन लिहा पूर्ण, देन ओनली यू कॅन कॉल द फंक्शन. इज इट क्लिअर?
we'll see sample example on function. So def keyword, त्यानंतर काय होतं, माय फंक्शन पॅरामीटर नाहीये, त्याच्यानंतर कोलन. आता बघा कोलन नंतर कंपल्सरी काय होतं, इंडेंटेशन क्रिएट होतं, बिकॉज आफ्टर कोलन इट नो दॅट नाउ वी आर रायटिंग द बॉडी ऑफ द फंक्शन. सो आय कॅन राईट simple welcome message function with no parameter, काही पॅरामीटर नाही आणि नो रिटर्न व्हॅल्यू. So I will just write print welcome. Okay, this much only. So I will go back. म्हणजे हे जे लिहिलं हे काय झालं, युजर डिफाइंड फंक्शन झालं एका सिंगल लाईनचं. आता या फंक्शनला आपल्याला यूज करायचंय. सो आय विल यूज ओनली द फंक्शन नेम माय अंडरस्कोर फंक्शन. आता यूज करताना फंक्शन नेम इज केस सेन्सिटिव्ह अँड स्पेलिंग शुड बी करेक्ट. तुम्ही ज्या नावानी आणि जसं त्याला क्रिएट केलेलं आहे त्याच नावानी तुम्हाला कॉल करावं लागेल. सो आय हॅव कॉल्ड माय फंक्शन. सो फिनिश. एवढ्या एका लाईन मध्येच काय होतं, तुमचा प्रोग्राम कंप्लीट होतो. या एका लाईन मध्ये तुमचं फंक्शन कॉल होतं आणि प्रोग्राम स्टॉप होतो. म्हणजे जर अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेजच्या प्रमाणे बघायला गेलं तर हा झाला तुमचा फंक्शन डेफिनेशन एरिया आणि हा झाला तुमचा मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन. आणि एक्झिक्युशन कुठून स्टार्ट होईल, इथून स्टार्ट होईल. आपण सगळ्यात आय थिंक फर्स्ट चॅप्टर मध्ये पायथॉन प्रोग्रामचं स्ट्रक्चर बघितलंय. तुम्ही मागं जाऊन जर ते स्ट्रक्चर चेकआउट केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की त्याच्या स्टार्टिंगच्या पोर्शन मध्ये फंक्शन डेफिनेशन होती आणि नंतर फंक्शन कॉल होता. सो आय विल रन दिस प्रोग्राम. So you will just get a welcome message on the screen. Even if you make any single change in a function name, you will get an error. की या नावाचं फंक्शन नाहीये म्हणून तो सांगतो. इवन इफ कॅपिटल स्मॉल हा जरी तुम्ही चेंज केला you will get an error. Okay, is it clear? सिंपल तुम्हाला करून दाखवलेलं आहे फंक्शन. काही डाऊट असेल तर विचारा, नसेल तर आपण पुढे कंटिन्यू करू. Now the next thing is arguments. We can pass information or parameter or argument to the function. जे कुठलीही इन्फॉर्मेशन आपण ऍज अ पॅरामीटर किंवा ऍज अ आर्ग्युमेंट फंक्शनला पास करू शकतो. ओके. Now the arguments are specified after function name in the parenthesis. फंक्शन नेम नंतर पॅरेंथेसिस मध्ये आपण काय करतो, पॅरामीटरची नावं मेन्शन करतो. You can add as many argument as you want and separate them with a comma. म्हणजे प्रत्येक 2 आर्ग्युमेंट कॉमानी सेपरेट होणार. Now the example given here, it contain a single argument f name. When that function gets called, we will pass the first name and it will print your full name like that. So we will pass just a name and it can say for example welcome to किंवा वेलकम तुमचं नाव असं जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही तसं पॅरामीटर पास करू शकता. नाउ देयर इज नो नीड टू गिव्ह द डेटा ऑफ द पॅरामीटर. डेटा टाईप मेन्शन करायची गरज नाहीये.
तुम्ही रन टाइमला जी व्हॅल्यू पास करता त्या व्हॅल्यूवरून त्याचा डेटा टाईप तो स्वतःहून डिफाईन करतो. तुम्ही इंटीजर नंबर पास केले, इट विल take the argument data type as integer. If you give a floating point value, it will treat the parameter as floating point. If you pass a string, it will consider the data type as a string. एक कॅरेक्टर पास केलं तरी पण तो स्ट्रिंग घेणार. यू कॅन इवन पास अ लिस्ट, यू कॅन पास अ सेट, यू कॅन पास अ डिक्शनरी, वॉट एव्हर. त्यामुळे तुम्ही जो डेटा रन टाइमला त्याला पास करता, जी व्हॅल्यू पास करता, त्याच्यावरून तो त्याचा पॅरामीटरचा डेटा टाईप डिफाईन करतो. Now the term parameter and argument can be used for the same thing. आता आपण डिस्कस केलं की पॅरामीटर आणि आर्ग्युमेंट वेगळे वर्ड नाही. ओके. Now by default a function must be called with correct number of arguments. याचा अर्थ काय? म्हणजे जर आपण 2 आर्ग्युमेंट फंक्शनच्या डेफिनेशन मध्ये लिहिलेत तर फंक्शनला कॉल करताना कंपल्सरी आपल्याला 2 आर्ग्युमेंट द्यावे लागतात. इफ आय डिफाईन अ फंक्शन विथ अ 2 आर्ग्युमेंट or 2 पॅरामीटर्स, then it is compulsory to call the function with 2 parameters, not greater than 2, not less than 2. So it is a by default compulsion. We should maintain the number of parameters. म्हणजे जेवढे तुम्ही पॅरामीटर डिफाईन केलेले आहेत तेवढेच पॅरामीटर तुम्ही कॉल करताना पण वापरायला पाहिजे. तुम्ही जर कमी किंवा जास्त वापरले, इट विल गिव्ह एन एरर. ओके. Now we will just see the example how we will pass the function parameters. So one by one we will see all the things I will put in a comment. So I have just given a function as sum. So def sum a comma b. आता इथं काय प्रॉब्लेम येऊ शकतो असं तुम्हाला वाटतं? फंक्शन जे आहेत त्याचे नेम जे देतो आपण ते कुठले देतो? सो द फंक्शन नेम शुड युजर डिफाइंड फंक्शन जर असेल तर तुमचे ऑलरेडी जे बिल्ट इन फंक्शन्स आहेत त्याचं नाव आणि ह्याचं नाव जर सेम झालं तर तो काय करतो? डझंट गिव्ह एनी एरर देत नाही, पण काय होतं त्याचं इनबिल्ट फंक्शन तो रन करतो. आता इथं बघा मी फंक्शनचं नाव सम लिहिलंय आणि खाली कॉल करताना हे फंक्शन 3 वेळा कॉल केलंय, सम 10, 11, सम 2.2, 3.4 आणि ए आणि बी. तर इथं ऍक्च्युअल काय होतं तर तुम्ही दिलेलं फंक्शन रन होत नाही. इट विल एक्झिक्यूट द इनबिल्ट फंक्शन अँड गिव्ह यू अ रिझल्ट. त्यामुळे आपल्याला असं वाटतं आपण केलेलं फंक्शन रन झालेलं आहे. सो मी फंक्शन नाव चेंज करते. आय हॅव गिवन सम नंबर or simple we can give add पण आहे. Some number. So this is the user defined function def sum number in bracket a comma b. आता लक्षात घ्या आपण कुठेही डेटा टाइप दिला नाहीये, मला 2 पॅरामीटर पाहिजे म्हणून मी a comma b दिलंय. ओके. आफ्टर दॅट कोलन. त्यानंतर तुम्हाला ऍडिशन करायची आहे म्हणून तुम्ही काय केलं, c इक्वल टू a प्लस b आणि ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं c. सो इट विल एक्झिक्यूट
आता हे फंक्शन रन करण्यासाठी मी पहिल्यांदा काय केलं बघा, त्याला इंटिजर नंबर पास केले 10 आणि 11. सो वी विल जस्ट चेक आउट व्हॉट विल बी द आन्सर. आता 10 जे आहे हे कंपल्सरी पोझिशनल वर्क होतं. सो 10 विल बी कंपल्सरी कॉपीड इनटू ए अँड 11 विल बी कंपल्सरी कॉपीड इनटू बी. हे क्रॉस होणार नाही. म्हणजे ए ची व्हॅल्यू जर तुम्ही प्रिंट केली, तुम्ही जर प्रिंट करून बघितलं तर ए मध्ये काय होतं आणि बी मध्ये काय होतं, तर ए मध्ये कंपल्सरी फर्स्ट व्हॅल्यू सेव्ह होते, बी मध्ये तुमची सेकंड व्हॅल्यू सेव्ह होते. त्यानंतर कॅल्क्युलेशन केलं सी इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट सी. सो वी विल रन दिस प्रोग्राम. सोर्स सेव्ह करा. यस. सो 10 आणि 20 खाली कॅल्क्युलेटरला कॉल केले ती एरर आली आहे. आपण काय केलं बघा, 10 आणि 11 पास केलेलं आहे. बघा आपण पास करताना काय केलंय, 10 आणि 11 पास केलेलं आहे. तर 10 आणि 11 ची ऍडिशन किती येते, 21. ते आपल्याला डिस्प्ले झालेलं आहे. आणि बघा फर्स्ट व्हॅल्यू 10 पास केली ती ए मध्ये सेव्ह झाली, सेकंड व्हॅल्यू 11 पास केली ती बी मध्ये सेव्ह झाली. खाली इथे एक लाईन कमेंट राहिली आहे बहुतेक, त्याच्यामुळे तुम्हाला सो इट इज गिवन. सो आउटपुट दिसतंय 10 आणि 11 21. ओके. आता आपण काय करू, नाउ इन्स्टेड ऑफ इंटिजर नाउ आय हॅव पास्ड फ्लोट व्हॅल्यू. म्हणजे मी फंक्शनच्या डेफिनेशन मध्ये काही चेंज केला नाही, फक्त पास करताना पॅरामीटर फ्लोट पास केले, तर ऑटोमॅटिकली तुमचं जे कॅल्क्युलेशन आहे हे फ्लोटिंग पॉइंट मध्ये होतं. सो 2.2 प्लस 3.4 इट इज गिव्हिंग 5.6. म्हणजे तुम्ही डेटा टाईप मेन्शन केला नाहीये, त्यामुळे तुम्हाला हे इज आहे की तुम्ही जे पास करता तो डेटा टाईप तो कन्सिडर करतो. आता मी स्ट्रिंग पास करून बघितलेलं काय होतं बघू. सो स्ट्रिंगचं प्लस ऑपरेशन म्हणजे कॉन्कॅटिनेशन आहे, आपण बघितलेलं आहे. सो इट इज गिव्हिंग ए plus b, that means it is concatenating a and b, so the answer we get is ab. It is clear how to pass a parameter. Yes, it is clear how to pass a parameter. Now the next thing is, आता पॅरामीटर पास करून झाले, आता नेक्स्ट आहे की व्हॅल्यू रिटर्न कशी घ्यायची. So the next thing is how the function will return the value. Now it will use a return statement to give the value. Function काय करतो, रिटर्न स्टेटमेंट यूज करतो टू गिव्ह द व्हॅल्यू टू द फंक्शन. सो आता हे मी वेगळं फंक्शन दिलंय बघा. डेफ मल्टिप्लिकेशन MUL इन ब्रॅकेट 2 पॅरामीटर A, B कोलन. आता इथं काय करायचं, आपल्याला मल्टिप्लिकेशन परफॉर्म करायचं. और यू कॅन राइट अ डॉक स्ट्रिंग ऑल्सो. सो फंक्शन with 2 parameter and 1 return value. फंक्शन 2 पॅरामीटर पास करतं आणि 1 व्हॅल्यू रिटर्न करतं. सो रिटर्न साठी सिंपल स्टेटमेंट आहे, रिटर्न इन ब्रॅकेट व्हेरिएबल रिटर्न सी. सो इट विल प्रिंट द रिझल्ट. आता जर तुम्ही रिटर्न केलं असेल तर तुम्हाला काय काम करावं लागतं,
So I should use a variable to save the value. जर तुम्ही रिटर्न केली असेल तर ती व्हॅल्यू तुम्हाला कुठल्या तरी व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह किंवा स्टोअर करावी लागेल कॅप्चर इट. So I have written d equal to mul 3 5 and then print the value of d by using a print statement. मटपती माहित आहे का वाऱ्याचा आवाज येतोय? So it will save the multiplication of 3 and 5 into d and it print the value using print statement. Okay. आता हे डायरेक्टली आपण असं पण लिहू शकतो, प्रिंट इन ब्रॅकेट ul 4 7. म्हणजे ती जी व्हॅल्यू आहे ती एका व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह करून प्रिंट करू शकता, और डिरेक्टली आय कॅन यूज द जे फंक्शन आहे त्या मी डायरेक्टली काय केलेलं आहे तुमच्या प्रिंट मधून कॉल करू. So both ways are allowed. We will run it and check it. बघा, पहिला मी 3 आणि 5 पास केले, 3 आणि 5 पास केलं पहिल्यांदा आणि डी मध्ये सेव्ह केलं आणि ते प्रिंट केलं. मल्टिप्लिकेशन इक्वल टू डी, त्यामुळे मल्टिप्लिकेशन इक्वल टू 15 झालं. नेक्स्ट स्टेटमेंटला मी काय केलं, डायरेक्टली प्रिंट मल इन ब्रॅकेट 4.7. त्यामुळे डायरेक्टली ते फंक्शन कॉल होईल आणि त्याचं काय जे आन्सर असेल ते डायरेक्टली प्रिंट मध्ये जाईल अँड यू विल गेट 28 प्रिंटेड. इट इज क्लिअर हाऊ टू रिटर्न व्हॅल्यू. फंक्शन मधनं व्हॅल्यू कशी रिटर्न करायची क्लिअर झालंय. Yes, ma'am. Now, what is the drawback of return statement in C Java? काय एक ड्रॉबॅक होतं बरं, त्यासाठी मग आपण कॉल बाय व्हॅल्यू, पास बाय व्हॅल्यू असे प्रकार शिकलो. पास बाय व्हॅल्यू, पास बाय रेफरन्स किंवा कॉल बाय व्हॅल्यू, कॉल बाय रेफरन्स असे दोन प्रकार आपल्याला वापरावे लागत होते. कुठल्या ड्रॉबॅक मुळे रिटर्न स्टेटमेंटच्या. और इन अनदर टाइप, should we pass more than one value in the function in C language, C++ or Java? Is it possible? Is it possible to print multiple values within the function? एकापेक्षा जास्त व्हॅल्यू आपण फंक्शन मधून रिटर्न करू शकत होतो का? इट इज नॉट पॉसिबल. आपण एका वेळेला फंक्शन मधून एकच व्हॅल्यू रिटर्न करू शकतो. So this drawback is removed in Python. Python is capable of returning more than one value from your function. Is it audible? Yes, ma'am. चालूच आहे तो, बहुतेक बाहेर कुठेतरी आहे त्यामुळे कंटिन्युअसली वाऱ्याचा आवाज येतोय. So more than one values can be returned from the function. This is the advantage of Python return statement. त्यासाठी मी काय केलंय बघा, एक फंक्शन दिलंय कॅल्क्युलेटर नावाचं. So DEF calculator A, B कोलन. आता हा कॅल्क्युलेटर फंक्शन काय करतो बघा, इट कॅल्क्युलेट ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन ऑफ टू नंबर. त्यामुळे मी 4 व्हेरिएबल घेतले, एक्स, वाय, झेड आणि डी. एक्स मध्ये ऍडिशन सेव्ह केली, वाय मध्ये सबट्रॅक्शन, झेड मध्ये मल्टिप्लिकेशन आणि डी मध्ये डिव्हिजन. आता ह्या चारही व्हॅल्यू जर मला रिटर्न करायच्या असतील, आय विल जस्ट यूज
return in bracket x comma y comma z comma d. तुम्ही एक व्हॅल्यू रिटर्न करू शकता, दोन व्हॅल्यू रिटर्न करू शकता, तीन व्हॅल्यू रिटर्न करू शकता, or even you can return more than. मठपती लेक्चर ऐकत नाहीये का? फोन चालू करून घेऊन गेला कुठेतरी, हो की नाही? So we have used 4 values for return x, y, z, d. आता फक्त कंपल्सन काय आहे, तुम्ही जर 4 व्हॅल्यू रिटर्न करत असाल तर तुम्हाला कॉल करताना सुद्धा 4 व्हेरिएबल वापरावे लागतात. एक व्हॅल्यू रिटर्न केली तर आपण एक व्हॅल्यू रिसीव्ह करतो. बट इफ वी आर रिटर्निंग 4 डिफरंट व्हॅल्यू, we should use 4 different variable to receive them. येते लक्षात? Is it clear? Yes, ma'am. नो म्हणत जावा, म्हणजे ऍटलीस्ट तुम्ही झोपला नाहीये एवढं तुम्हाला कळेल. सो रिटर्न स्टेटमेंट मध्ये 4 व्हेरिएबल पास केले मी एक्स वाय झेड डब्ल्यू. आता 4 व्हेरिएबल पास केल्यानंतर न तुम्हाला आता त्या 4 व्हॅल्यू काय करायचे आहेत, यूज करायचे आहेत. त्यासाठी मी पहिल्यांदा काय केलं, फंक्शनला कॉल केलं कॅल्क्युलेटर, आणि त्याच्या ब्रॅकेटमध्ये काय केलं आपण, 2 पॅरामीटर पास केले 50,5. आता आपल्याला माहिती आहे की हे फंक्शन 4 व्हॅल्यू रिटर्न करतो. सो आय हॅव युज्ड 4 डिफरंट व्हेरिएबल एक्स वाय झेड आणि डी. आता तुम्ही म्हणाल की वर जे व्हेरिएबल आपण रिटर्न साठी वापरले तीच नावं इथं वापरायला पाहिजेत का? नो कंपल्शन. तुम्ही एक्स वाय झेड डी वापरा, रन होईल. किंवा तुम्हाला जर समजा पी क्यू वेगळे व्हेरिएबल वापरायचे, तुम्ही वेगळे वापरू शकता. आपल्याकडे कुठलंही कंपल्शन नाहीये की जे तुम्ही पास म्हणजे फंक्शन मध्ये जे नाव आहे तेच नाव तुम्ही वापरायला पाहिजे. तेच वापरलं तरी चालेल, नाही वापरलं तरी चालेल. सो 4 व्हेरिएबल तो रिटर्न करतोय, त्यामुळे तुम्हाला 4 व्हेरिएबल मध्ये ते कॅच करावं लागेल. इज इट क्लिअर अप टू धिस? आपण रन करून बघू. आता बघा तुम्ही काय पास केलंय, त्याच्यावरून आपण क्रॉस चेक करू आन्सर करेक्ट आहे का. 50,5 आपण पास केलेलं आहे. पहिला ऍडिशन बघा, 50 + 5 55 करेक्ट आहे. त्यानंतर आपण सबस्ट्रॅक्शन केलंय, सो 50 - 5 45. Then we have performed multiplication, so it is 50 × 5 250, and finally it is division, so 50 / 5 it is 10. म्हणजे आपले कॅल्क्युलेशन करेक्ट झालेत आणि ते त्या 4 व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह झाले. इथपर्यंत सिंटॅक्स कळालाय सगळ्यांना? नाउ what will happen if the function is returning more value? म्हणजे आता 4 व्हॅल्यू पाठवतोय, त्याच्यामुळे ते 4 व्हॅल्यू चे व्हेरिएबल आपल्याला क्रिएट करायचे. पण असं काहीतरी वेळा होतं, किती वेळा तरी, की त्या फंक्शन मधनं किती व्हॅल्यू रिटर्न होत आहेत हे आपल्याला नक्की आठवत नाहीये. फंक्शन कुणीतरी वेगळ्याने डिफाईन केलंय आणि तुम्ही ते स्वतः वापरताय. ओके, असं होऊ शकतं. आपण बघितलंय की फंक्शन नॉर्मली तुमचे प्रोजेक्ट किंवा ऍप्लिकेशन हे प्रोटोटायपिंगनी होतात. म्हणजे वर्क तुमचं डिवाइड होतं, सगळेजण वर्क परफॉर्म करतात आणि त्याला आपण इंटिग्रेट करतो, कंबायनिंग. हे तुम्ही सॉफ्टवेअर टेस्टिंग मध्ये पण शिकला, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग मध्ये पण शिकला. So it may happen that the function is designed by someone else and you are using it. And you don't know how many values the function is returning. तुम्हाला फक्त एवढं माहिती आहे की एकापेक्षा जास्त व्हॅल्यू तो रिटर्न करतोय, पण किती एक्झॅक्टली रिटर्न करतोय माहित नाहीये. तर तुम्ही हे असं स्टेटमेंट लिहू शकता का, पी क्यू आर एस, अशी किती नावं लिहिणार तुम्ही? यू कॅनॉट राईट, और यू कॅनॉट गेस हाऊ मेनी रिटर्न व्हॅल्यूज विल बी देअर. ऍक्च्युली पायथॉन मध्ये काय होतं, when a function is returning multiple values, it internally create a tuple and return it.
म्हणजे ज्या वेळेला तुमचं फंक्शन मोर दॅन वन व्हॅल्यूज क्रिएट करतं त्यावेळेला इंटरनली ते ॲज अ टपल ऑब्जेक्ट म्हणून रिटर्न होतं. आता टपल म्हणजे काय? इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हॅल्यूज एनक्लोज्ड इन अ राऊंड ब्रॅकेट अँड द व्हॅल्यूज आर इम्म्युटेबल. इम्म्युटेबल म्हणजे त्यातला डेटा आपण चेंज करू शकत नाही. म्हणूनच फंक्शन काय करतं, जर मोर दॅन वन व्हॅल्यू त्याला रिटर्न करायचे असतील, इट विल रिटर्न इट ॲज अ टपल. इंटरनली तुमचं फंक्शन काय करतं, त्याला टपल म्हणून रिटर्न करतं. आपण ते सुद्धा बघू शकतो. मग मी आता काय केलं बघा, मला किती व्हेरिएबल आहेत माहित नाही, सो आय हॅव युज्ड टी इक्वल टू कॅल्क्युलेटर इन ब्रॅकेट 40,4. आता हा जो टी असेल, द डेटा टाइप ऑफ टी विल बी अ टपल. तुमचा प्रोग्राम काय करतोय आता, फंक्शन मोर दॅन वन व्हॅल्यू रिटर्न करतोय, अँड व्हेन इट इज रिटर्निंग मोर दॅन वन व्हॅल्यू, दीज व्हॅल्यूज आर स्टोर्ड इन अ टपल. सो 4 व्हेरिएबल वापरण्याऐवजी मी डायरेक्टली टपलचं नाव वापरलं टी. सो टी इक्वल टू कॅल्क्युलेटर 40,4 प्रिंट टी. म्हणजे सगळ्या व्हॅल्यू मी टपलमध्ये सेव्ह करून घेतल्या आणि नंतर ते टपल मी प्रिंट केलं. सो वी विल रन दिस. आता बघा 55, 45, 250, 10 हे वरचं आन्सर झालं. खालचं टपल चेक करा. काय आलं बघा, 40,4, ऍडिशन 44, सबस्ट्रॅक्शन 36, मल्टिप्लिकेशन 160 आणि डिव्हिजन 10.0. आणि ह्या सगळ्या व्हॅल्यू तुम्ही बघा काय केलेल्या आहेत, राऊंड ब्रॅकेटमध्ये एनक्लोज केलेल्या आहेत. सो दॅट मीन्स दीज आर रिटर्न ॲज अ टपल. हे क्लिअर होते. टी ला राऊंड ब्रॅकेट आला, ह्याच्यावरून टी चा डेटा टाइप काय आहे, टपल आहे, हे क्लिअर झालेलं. इथपर्यंत कळालं. वर जे प्रिंट केले ते 4 वेगळे वेगळे व्हेरिएबल होते, पी क्यू आर एस. त्यामुळे तो पहिली व्हॅल्यू पहिल्या व्हेरिएबलला असा असाइन करतो, आपण त्या प्रिंट केल्या. पण किती व्हेरिएबल आहेत माहित नसेल तर डायरेक्टली वी कॅन यूज अ टपल नेम टी इक्वल टू फंक्शन नेमला कॉल करा, सगळ्या व्हॅल्यू टपलमध्ये सेव्ह होते. ओके. आता मला असं टपलमध्ये नकोय, इंडिव्हिज्युअली त्या व्हॅल्यू मला ऍक्सेस करायचे आहेत, पण मला तेवढे व्हेरिएबल पण वापरायचे नाहीये. क्वेश्चन काय कळाला आपल्याला? आता प्रत्येकासाठी इंडिव्हिज्युअल व्हेरिएबल पण वापरायचं नाहीये, पण आन्सर मला टपल सारखं नकोय, आन्सर मला इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू सारखं पाहिजे. तर आपण एक काम करू शकतो, वी कॅन यूज अ फॉर लूप फॉर ऍक्सेसिंग द टपल. आपण फॉर लूप यूज करू शकतो. काय केलंय बघा, फॉर के इन टपल टी कोलन प्रिंट के. आता या स्टेटमेंटमुळे काय होईल, तुमच्या ज्या फंक्शनच्या रिटर्न व्हॅल्यू टपलमध्ये सेव्ह झालेल्या आहेत, दॅट विल बी प्रिंटेड इंडिव्हिज्युअली. आता बघा, पहिलं आन्सर जे तुम्हाला दिसतंय ते आपण 4 व्हेरिएबल घेतले आणि 4 मध्ये डिस्प्ले केलं. सेकंड रो जी दिसती ती एका सिंगल टपल मध्ये आली आहे, आणि तिसऱ्यापासून पुढे जे दिसतंय ते त्या टपल मधली एक एक इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू आपण फॉर लूपने प्रिंट केली. म्हणजे तुम्हाला जो वे तुमच्या प्रोग्रामसाठी कन्व्हिनियंट वाटतो किंवा युजफुल वाटतं, त्या वेनी तुम्ही हे नंबर ऑफ पॅरामीटर रिटर्न करू शकता. इज इट क्लिअर? क्लिअर आहे सगळ्यांना? ओके. नाउ अ सिंपल टास्क टू यू. मला एक फंक्शन लिहायचंय, त्याचा कोड तुम्ही मला सांगायचंय, मी टाईप करणार आहे. मला एक फंक्शन पाहिजे जे तुमच्या रेक्टँगलचं एरिया आणि पेरिमीटर कॅल्क्युलेट करतं. चला सांगा, फंक्शनचं नाव काय द्यायचं? येस, एनीवन? ओके, फंक्शनचं नाव आपण काही पण देऊया, एरिया पेरिमीटर दिलं. चला, पॅरामीटर किती पाहिजेत? 10.
चला पुढची लाईन सांगा. एरिया कसा कॅल्क्युलेट करणार? लेंथ इंटू ब्रेथ. L इंटू बी. ओके. पेरिमीटर कसं कॅल्क्युलेट करणार? 2 इंटू ब्रॅकेट मध्ये L प्लस 2 इंटू ब्रॅकेट हा L प्लस B. L प्लस बी. ओके. सो ह्याच्याने काय कॅल्क्युलेट झालं? पेरिमीटर. चला आता हे व्हॅल्यू मला रिटर्न करायचंय. कसं लिहिणार? ह्या दोन्ही व्हॅल्यू रिटर्न कसं करणार? एरिया आणि पॅरामीटर पेरिमीटर. कॉमा पी. पी कॉमा ए केलं तर काय होईल? मग तुम्हाला एवढं लक्षात ठेवावं लागेल की पहिली व्हॅल्यू पेरिमीटर आहे आणि दुसरी व्हॅल्यू एरिया. म्हणजे तुम्ही रिटर्न करताना काय सिक्वेन्स वापरलाय तो लक्षात ठेवा. तुम्ही जर ए कॉमा पी केलं तर पहिली व्हॅल्यू एरिया असेल, दुसरी पेरिमीटर असेल. आणि तुम्ही पी कॉमा ए केलं तर पहिलं पेरिमीटर असेल, दुसरं एरिया असेल. Still the mic of Matpati is on. That is, he is not there. त्यांनी फक्त फोन चालू केलाय आणि गेलाय कुठेतरी. पुढं आता फंक्शनला कॉल कसं करणार? एरिया इक्वल टू करूयात फंक्शनला. आता दोन व्हेरिएबल आहेत ना. सो एरिया कॉमा पेरिमीटर इक्वल टू फंक्शनला कॉल करा. चला व्हॅल्यू काय पास करायचे सांगा. मॅम हा पेरिमीटर घ्यायला पाहिजे. हा इथे उलटे केले ना आपण. So I will change in the return statement only. सो पहिला आपण नॉर्मल इंटिजर पास करून बघू, नंतर आपण पॉइंट व्हॅल्यू कडे जाऊ. सेव्ह करायचं. येस. सो फंक्शन सी असं नाव देते मी. प्रिंट केलं नाही का? प्रिंट एरिया इक्वल टू पेरिमीटर इक्वल टू So area is 40 and perimeter is 28. असा आपला आन्सर झालंय. थोडं कोड चेक करा आणि आपण काय नाही वापरलं सांगा. म्हणजे त्याचं कंपल्शन नाहीये हे पण क्लिअर झालं. So we can use return in bracket a comma p or directly a comma p. येते लक्षात? इथले पॅरेंथेसिस पण कंपल्सरी नाहीये. तुम्ही ब्रॅकेट लिहिलं तरी चालेल, नाही लिहिलं तरी चालेल. You will get the answer. ओके. आता फ्लोट मध्ये केलं तर काय होईल सांगा. कंट्रोल सी, कंट्रोल व्ही. आता फ्लोटिंग पॉइंट व्हॅल्यू जर घेतल्या फॉर एक्झाम्पल 10.5 अँड 4.5. तर तो फ्लोटिंग पॉइंट मध्ये आन्सर कॅल्क्युलेट करेल. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am.
Okay, now you can complete the practical number 11. तुम्हाला 3 टास्क दिलेले आहेत आणि ऍडिशनल 3 मी देणार आहे ते नेक्स्ट लेक्चरला देईन. तर 3 टास्क तुम्हाला जे दिलेले आहेत, राईट अ फंक्शन दॅट टेक अ नंबर ऍज अ पॅरामीटर अँड चेक वेदर इट इज प्राईम ऑर नॉट. त्यानंतर सेकंड, राईट अ फंक्शन टू कॅल्क्युलेट फॅक्टोरियल ऑफ अ नंबर. ओके, एक नंबर तुम्ही त्याला पॅरामीटर म्हणून पास करायचा आहे आणि फॅक्टोरियल कॅल्क्युलेट केलेलं रिटर्न घ्यायचं. आणि तिसरं, राईट अ पायथॉन फंक्शन दॅट ऍक्सेप्ट अ स्ट्रिंग अँड कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ अप्पर केस अँड लोअर केस लेटर. आता हे सगळे प्रोग्राम आपण ऑलरेडी विदाउट फंक्शन केलेले आहेत, तिन्ही प्रोग्राम. आता फक्त या तिन्ही प्रोग्रामला तुम्हाला फंक्शन मध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे. सो यू हॅव टू कम्प्लीट दिस टास्क बिफोर टुमॉरोज लेक्चर. उद्याच्या लेक्चर आधी तुम्हाला हे टास्क कम्प्लीट करायचं आहे. आणि मग उद्या हे केलेलं तुम्ही कुणाची स्क्रीन शेअर करून मला दाखवायचे की हे टास्क कम्प्लीट केलेलं. तुम्ही जे कोणी प्रेझेंट असाल त्यातनं मी सांगेन. आता प्रेझेंट असल्यांना सांगेल म्हणजे अब्सेंट राहायचं असं करायचं नाहीये. ओके, सो ऍटलिस्ट ट्राय युअर सेल्फ. कारण तुम्हाला जे एमसीक्यू पडणार आहेत हे मोस्ट प्रोबॅबली प्रॅक्टिकल बेस्ड जास्त असणार आहेत थेरीपेक्षा. त्यामुळे गोष्टी तुम्ही करून बघितल्याशिवाय त्याच्यात काय चालतं काय नाही किंवा आउटपुटमध्ये काय व्हॅरिएशन येणार आहेत हे आपल्याला गेस करता येणार नाही. ओके, सो हे 3 टास्क करून बघा. उरलेलं फंक्शनचा पार्ट जे आहे ते आपण उद्या कंटिन्यू करू. ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हिअर. You can leave the meeting. We have over. ज्याच्याकडे कुणाकडे नंबर असेल मठपतीला फोन करून सांगा लेक्चर संपलंय, मीटिंग लिव्ह कर म्हणा. एकतर चालू करून ठेवलंय आणि माईक ऑन करून ठेवलाय.